ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନଟା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ମଡେଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମର କାହାକୁ ଏତେ ନଲେଜ ନଥାଏ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ କହିଲେ, ମେକଅପ୍ ଉପରେ କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ତାକୁ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି? ମୋଟା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ପିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲଥ୍ରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ସତରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟରଟା ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ଯେଉଁ ଶୋ କେସ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଇ FTV ତରଫରୁ ବି ମୋର ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ। FTVରେ ଆପଣ ଫିଚର ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଶୋକେସ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? FTV ଦେଖିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ FTVଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ମାନେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଏଇଟା। ଏଇସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? डिजाइन कला बेले आपण माने केमिति पिंधिबा भी तो आपण सिखौथिबे, किछि अलगर फील हेछि कि आपण के कंप्लेन करछि कि नले आपण किछि फीलिंग्स एमति किछि आछि? नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत आमर ए स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड को, जोठारे आमे नहीं आसु एमिति एक कहानी जहाँ को आपण इंस्पायर करिवो, मोटिवेट करिवो एवं आपण को भिन्न भाबिबा को बाध्य करिवो। आज आम सहित अछंती ओडिशार गर्व, एक टैलेंटेड एवं रैपिड ग्रोइंग फैशन डिजाइनर प्रीतम नायक। से प्रीतम नायक कटियर रो फाउंडर एवं तांकर डिजाइन रे ओडिशार रिच हेरिटेज कल्चर एवं मॉडर्न लग्जरी फैशन एक सुंदर मिश्रण देखा मिले। कोणार्कर सूर्य मंदिर, चिलिका लेक भली ओडिशार ऐतिह्यवाही स्थान गुड़ी को डिजाइन रे जीवंत करिवार तांकर स्पेशलिटी। लोकल रु ग्लोबल तांकर एही यात्रा सहज नथिला। दुबई और यूरोप भली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे तांकर काम आज ओडिशा को नुआ परिचय देइछि। चलंतु आमे तांको स्वागत जणाइबा हमर स्टूडियो को। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच तेज भाई। आपण को आम स्टूडियो द बिजनेस मसाला स्टूडियो को आपको स्वागत सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपण को केबे इंटरेस्ट आसला कि फैशन डिजाइनिंग करियो? इंटरेस्ट सेमती मते आसिला जतले मु सीटी रे बीटेक करथली फैशन एंड अपरेल टेक्नोलॉजी रे। ता पूर्व मोर प्लानिंग नथला किछि। ता पूर्व एज हमें नॉर्मल जेमती मिडिल क्लास फैमिली हमरो एम थाई कि कंप्यूटर इंजीनियर होबा कि मैकेनिकल इंजीनियर होबा, सेटा ही प्लान थिला। बट सेटा जतले मोर जेई एग्जाम रो जो हमरो कोन सेटा कोनथि रोल जोटा आस्ते रैंक जोटा आस्ते से रैंक हिसाब रे मोर आस्तेला कि फैशन डिजाइनिंग रे ही पड़िबो सेटा। तो वन्स सेटा सेई कोर्स भितर गला पर तापर देखिली तांकर पर्टिकुलर्स गुडा केमती अछि, कोन पढौछंती, कोन सेतर काम अछि, फ्यूचर कोन अछि। तापर आस्ते आस्ते धीरे धीरे काम गला पर मोर इंटरेस्ट आसिला हेते। तो आपण घर कोठी? घर आमर अछि पर्टिकुलर घर अछि बालेश्वर होम टाउन। आपण बॉडी चंदी केमती, आपण फैमिली विषय रे आपणकर बाल्यावस्था विषय ठीक जणो नांदी? मु मोर बापा मोर होचंती गवर्नमेंट सर्विस सेक्रेटरीएट जॉब करंती। माँ मोर थिले कॉलेज रे पढुथिले, लेक्चरर थिले से। तो मोर स्टार्टिंग स्कूलिंग टाइम टा मोर कटिछि बालेश्वर करछि। तापर +2 परे मु भुवनेश्वर आसिली। +2 एंड बीटेक तापर एबे जाय मु भुवनेश्वर ही अछि। कंप्लीट एजुकेशन एजुकेटेड फैमिली रू बिलोंग करंती। तो आपण जते बेले फैशन कोर्स रे करियो चाहिले सेतले घरे किछि बाधा विघ्न आसनी कि बापा हो कि काहे जेहेतु कि सेक्रेटरी रो बाबा चाकरी करंती, माँ लेक्चरर, सब बेले चाहे तो पो माने गुडे हाई लेवल पाठ पढी कि सेही भलिया किछि प्रोफेशन करू। तो से बेले सेतले केमती कोन थिला? बहुत डिफिकल्ट थिला एक्चुअली सेटा नॉर्मल जेमती हमर मिडिल क्लास मेंटालिटी जेमती थाए एटा कोन एटा समस्त माने फैशन डिजाइनटा माने होछि जे आपण मॉडल्स मान सारे बुलचंती कि से झियो मान सारे खाली करतंती। बट तार एक्चुअली तार कोन ता जिंसटा तार फैक्टटा कोन आपनरो कैटेगरी कोन कोन काम करंती सेटा हमरो काहा को एते नॉलेज न थाए। तो स्टार्टिंग टाइम तो ऑब्वियसली इश्यू होइतिला। बट देखिले तले इंटरेस्ट अछि मोर सेतरे मु सेइथिरे बेसी काम करछि, सेइटारे केमती ग्रो करबी ता ऊपर बेसी काम करछि। तो धीरे धीरे नॉर्मल हे गेला। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग करियर को नहीं कि आपण को माने केमिति स्ट्रगल करथिले? स्ट्रगल देखंतु लाइक मोर जो बीटेक टाइम रे मोर 4 इयर जतल थिला
ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କାମରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି। ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲର ବି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମେକଅପ୍ ହେବ, କେମିତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ହେବ, କେଉଁ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିବା। ତ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଥିଲି। ତାପରେ କିଛିଟା ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଧର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଟାଇପ୍ର, କି ମାନେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କି ଏଇ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସେସ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଧୀରେ 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 ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଜବ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ମିଶିକି ହିଁ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କାମ। ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ କିଛି ଅଛି କି? ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ କରିନି। ଆଚ୍ଛା, এই যে ফ্যাশন ডিজাইনিং यार মানে কোণ দেখুন ফ্যাশন ডিজাইনিং মানে এবে জেনারেলি মু কথা হচ্ছে আপনার ভাবিলি কি গার্মেন্ট উপরে কিন্তু আপনার কোণ হেয়ার স্টাইল উপরে কহিলে মেকअप উপরে কহিলে সেমতি কিছু আছে কি তাকে টিকে ডিসক্রাইব করিবি ফ্যাশন ডিজাইনিং উপরে? ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କୋର୍ସଟା ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନିଫ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଡିଜାଇନିଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ଆସୁଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସେସ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର କେମିତି ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାର୍ଟ। ତ ସେଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ କୋର୍ସ, ସେଟା ସେଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଧର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜାରା H&M ଯେଉଁଟା ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୱେର୍ ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିବ, ସାର୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ଡିଜାଇନର ବାଲା ଫିଲ୍ ଆସିବନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଟା କୋର୍ସ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂରେ। তো ক্যাটেগরি আপনার ক্যাটেগরি কোণ? ମୋର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ଡିଜାଇନିଂ। ডিজাইনিং মানে কেমতি যেমতি কি ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ସ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇ ପାରିବା, କି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲା ମାନେ ସେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ଟାର ଲୁକ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଆସିବ। କେଉଁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ଟା କେଉଁ ବଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଉପରକୁ ମାନେ ମୋଟା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଜଣେ ପତଳା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମ କାମ ମେନଲି, ନୂଆ କିଛି ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲଥ୍ରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂରେ କିଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମୁଁ ମେନଲି ଫଲୋ କରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଣ୍ଡ ମନୀଷ ମଲ୍ହୋତ୍ରା, ଗୌରବ ଗୁପ୍ତା, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜୁହେର ମୁରାଦ, ରବର୍ଟୋ କାଭାଲି, ସାହିଦ କୋବେଇସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭାବିଲେ? ଲାଇକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେମ୍ କହିଲି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ 20-30 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫଲୋ କରିଛି କି ସେମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ 30 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ରନ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନିଂରେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ବିକଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର ନୂଆ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଧରିଲୁ ସ୍କେଚ୍ କଲୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ କରିଦେଉଛୁ, ହଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଜଣେ କିଏ କିଣିବ କି କିଣିବନି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ଏ ଡ୍ରେସେସ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରିବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ସୋ ପିସ୍ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଲାଇକ୍ ହେଇଯିବ, କେହି କିଣିବେ ବି ନାହିଁ। ତ କମର୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଲଗା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାର୍ଟଟା ଅଲଗା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲକୁ ମିଶେଇକି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ନା କହିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହଉ କି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ହଉ କି ମୁଁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ସେ ସିନାରିଓ କେମିତି କ'ଣ? ସେଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 2010ରୁ 14 ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିଟା ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ନର୍ମାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ବଟ୍ 10 ପାଖରୁ 2-3 ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ ହେଉଥିଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ସୁଟ୍ କରୁଛ ସେ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତା'ର ଘରକୁ ଧର ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ନ୍ୟୁ ୱେରେ କରିପାରିବା, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଜୁଏଲାରୀ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ତା'ର ଲୁକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କି ତା'ର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲା ମାନେ ତା'ର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଜାଇନିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ। ସତରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟରଟା ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ? ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାଟର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୋ କରିବେ ନା,
शो कला मैंने आपटा प्रोफाइल बिल्ड हुए सो फैशन शोटा गोटे बेस्ट ऑप्शन बिकज ये मीडियास था बायर्स था ऑडियंसेस भी था सो आप गोटे कलेक्शन कर 10टा ड्रेसेस अच्छे सो से 10टा ड्रेस जो कौ जड़े मॉडल पिंधिकी वर्क करुच्ची तो सामने ऑडियंस जो मैंने बस कि मीडिया जो मैंने अच्छे से आइडिया आसे अच्छा यही ड्रेसटा ये जड़े पिंधला मैंने एमती लुक्सटा आसो तापर एटा ऑडियंस मान डिपेंड करे किए से किण कि किए से मॉडिफाई कर कि नेक्स्ट ऑर्डर कौन आसो से हिसाब से डिसाइड करूँ पूरा ऑर्डर आसे पूरा ऑर्डर से आसे हाँ। अच्छा आपण जो प्रीतम नायक कोचर हाँ एटा केबे स्टार्ट करथिले एटा मु स्टार्ट करथि 2019 तो सेते कोन कोन चैलेंजेस आस्थिले आपन को चैलेंजेस लाइक सेतले जेतले मोर 2019 ने ब्रांड स्टार्ट करली सेतले पूरा सिंगल हैंडेडली मु स्टार्ट करली लाइक घर किछटा देथिले अमाउंट देथिले प्लस मु जॉब करथली तार किछटा सेविंग्स रखथली तो सेतले पूरा नुआ ब्रांड स्टार्ट करे माने इन द सेंस कि आपण पूरा गोटे छोट पिला जन्म होला माने ताकू जेमती बड़ करचुंदी सब केयर नेकी सेई टाइप रे जिनसटा तो आपण बजेट सेतले कम अछि तो आपण केतिकी मटेरियल ड्रेसेस आनिबे ताकू स्टिचिंग कोडी कर बिकॉज सेतले आपण पूरा टीम नाही मास्टर जी नांती कि टेलर्स नांती कि हैंड एम्ब्रॉयडरी करे पे लोकन तो आपण बाहर से टाइप करे पे पड़ियो कि तुम मोर एटा कर दियो सी सेटा कर दो ये एटा कर दो लास्ट को मिसिक आसला पर गोटे ड्रेसटा पुणी बाहर तो सेतले तो स्ट्रगल तो बहुत थिला एक्चुअली सेतले तो प्रीतम नायक तार तो माने 2019 पूर्व से जॉब भी कर कोट कोट जॉब कर को भले आपन को एक्सपीरियंस मिली से जॉब फास्ट मु भुवनेश्वर जॉब करथली मोर कोर्स सरला पर सेठी 2 इयर्स जॉब कली किछि आइडिया आसला देन तबरे मु बेंगलोर शिफ्ट हेली बेंगलोर रे भी गोटे ब्रांड रे काम कली सेठी 2-3टा ब्रांड से काम करछि गोटे ब्रांड रे मु एज सब फैशन रिलेटेड किछिटा फैशन रिलेटेड थिला किछिटा माने गारमेंट रिलेटेड किछिटा फैशन ओरिएंटेड थिला लाइक गोटे मु फर्नीचर कंपनी फर्स्ट जॉब करथली सेठी तो मोर ड्यूटी थिला कोन ना विजुअल मर्चेंडाइजिंग टा भी हमर फैशन डिजाइनिंग रे पढ़ा जाय तार रूल होची कोन ना आपन गोटे स्टोर को थरे जाउचंदी से स्टोर रो एम्बियंस टा आपन देखचंदी गोटे जोड़ा किसी ड्रेस रो डिस्प्ले जोड़ा थाए कि आपन वॉल डिस्प्ले जोड़ा थाए सेटा कोन आपन सुंदर देखला माने तापर आपन धर रोड रे जाउचंदी आपन भितर जंदी जदि से डिस्प्लेटा खराब थी आपन कभी भितर जिवे को शॉप भितर तो मो काम थला जे जो माने भितर रोड रे जाउचंदी जोटा हमर शॉप रो डिस्प्लेटा जोड़ा अछि सेटा को तमे केते क्रिएटिवली करि परिबो माने ताको पूरा अट्रैक्टिव करिया पे ओह माने एमती माने कि शोरूम टी जो होची खाली ड्रेस ऊपर नो से माने तार एम्बियंस ऊपर भी डिपेंड को एम्बियंस ऊपर बिकॉज़ आपण शोरूम रे गोटे एंट्री करचंदी और सेटा मध्ये फैशन डिजाइनिंग रे पढ़ा जाय सेटा भी पढ़ा जाय जे आपण स्टोर को एंट्री कराले को टाइप रे म्यूजिक बजची को टाइप रे स्मेल होची गोटे गोटे शोरूम देखछि गला माने आपण बढ़िया स्मेल आसो आ गोटे गोटे शोरूम थे जोटी के एसी काम करनो तो गोटे झाळ झाळ टाइप रे स्मेल तो आपण एज ए बायर आपण को शोरूम टाक जिवे भलो स्मेल जोडी भलो स्मेल तो सेटा भी गोटे कोर्स रे भी थाए कि आपण एई टाइप रो स्मेल अति हार्ड स्मेल न थाए बहुत माइल्ड लेमन साइट्रिक वाला फ्लेवर वाला स्मेल थाए तो सेई जिंसडा मोर थिला हेटी जॉब तापर मु आउ जण डिजाइनर के पाखु करली तांको पाखरे मु प्रोडक्शन टा मैनेज करली तो डिजाइनिंग पई ऑलरेडी तांको डिजाइनर थिले तो तांको प्रोडक्शन पार्ट गोटे डिजाइनर पाखरु जेतला स्केच टा जाउची प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेठी आमे ताकू केमिति ताकू के पैटर्न काटियो किए ताकू स्टिचिंग करियो किए सेथरे एम्ब्रॉयडरी करो तो सेही प्रोसेस जोड़ा थाए तो मु सेही पार्ट हैंडल करथली तो लास्ट जो 5 इयर्स भीतर डिजाइनिंग ठारू स्टार्ट करिकि केमिति प्रोडक्शन बारियो ताकू शोरूम रे केमिति रखा जिवो तो कंप्लीट आइडिया टा ऑलरेडी मोर आसीथिला तापर मु भुवनेश्वर आसिकि तापर मोर ब्रांड स्टार्ट करी अच्छा जिते आपण फार्म स्टार्ट करथिले इनिशियल स्टेज रे माने आपण पेरेंट रो रोल कोन थिला पेरेंट को रोल से मत सपोर्ट कर से बिकज से देखले जे ऑलरेडी बहुत सारा जगह ऑलरेडी काम कर सारची सेति आइडिया ऑलरेडी आछि आ एबे जदि मु चाहूची निजर स्टार्ट करिया पे तो सेतले मते किछ माने डिफिकल्टीज लाइक मु जानिनी गोटे विषय रे स्टार्ट कर देबी से टाइप रो किछ नथिला ऑलरेडी आइडिया अछि जस्ट एबे स्टार्ट कला माने सेटा चलियो धीरे धीरे तो सेतले से माने सपोर्ट कर बिकज ऑलरेडी 5 इयर्स रहनी ऑलरेडी से देखि आछन जे मु काम करची बोली तो तापर किछ कंप्लेंट किछ कर नथिले अच्छा आपण इनिशियल जेतले बिजनेस स्टार्ट करंतु किंबा आपण जो पढिला पोरे आपण जो काम करथले आपण प्रथमे की ब्रेक देथिला भलो ब्रेक कोटा बोली भाबिछंती जोडे कि आपण लाइफ टॉक चेंज करि परछि भलो ब्रेक मु कहबी लाइक जो जति सारा भी मु शोकेस करछि जोडा हमर दुबई रे जो टाइम रे मु शोकेस करथिल फर्स्ट टाइम जे शोकेस करथिली सेटा बहुत भलो ब्रेक देथिला लाइक आपण माने आमे स्टार्टिंग रो छोटो बेले आमे देखतो एफटीवी देखतो एफटीवी देखला माने लोक माने गाड़ी कर देखचली जे कोन আছে जिनसटा देखछु बट एफटीवी टा माने आपनरो
ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ମାନେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଏଇଟା। ତ ସେଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ଯେଉଁ ଶୋ କେସ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଇ FTV ତରଫରୁ ବି ମୋର ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ। FTVରେ ଆପଣ ଫିଚର୍ ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଉ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିଛି। Yes. ଏସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ତ ଅବଭିୟସଲି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେବି, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ବିକଜ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏତିକି। ମୁଁ କାମଟା ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଛି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୋର ସପୋର୍ଟ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଅଲଗା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି କରିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ବି ବହୁତ ଜଣ ବି ସେମିତି ସପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲୋକ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ କାହିଁକି ଯିବେ? ଆମେ ତ ଅଲଗା, ଆମେ କହିବୁ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଆମ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଲଗା। ଅଲଗା। ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ହେବ ନା, ଲୋକମାନେ କହିବା ଦରକାର କି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଦୋକାନର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରିବି, ମୁଁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିପାରିବିନି, ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ କପି କଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହଁ ସିଏ ତା ଭଳିଆ କରୁଛି ସେଇଟା ଲୋକ କହିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମିଳିବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଶୋକେସ୍ କରିବାକୁ, କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଡ୍ରିମ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇ କହିବି, ଏବେ କହିବିନି ସିକ୍ରେଟ୍। ଫିର୍ ବି ଏମିତି କିଛି ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଛି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯାଇନି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଶୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଶୋଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ଦୁବାଇରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମେଲବୋର୍ନ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ପୁଣି ଦୁବାଇ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲି ତ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା, କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଠୁ ପୁଣି ଏକା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି। ତ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରେସେସ୍ ନିଆହେଇଛି, ପୁଣି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ପୁରା ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ କାମଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ କାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆରାମସେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେଠି ଯାଇକି ଶୋକେସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲାଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଯାହା ହେଉଥିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦରକାର, କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଦରକାର କି ହଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋକେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମାନେ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଇଏ ଅଛି କି ମାନେ ବଲିଉଡ଼ ହଉ କି ଓଲିଉଡ଼ ହଉ କି ହଲିଉଡ଼ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ପ୍ରୀତମ ନାୟକର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେମାନେ ବେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି? ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନା ଶୁଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ କ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍। ଯେ ନା ଯେମିତି ଡାଇନା ସୋଲାନୋ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆନା ଷ୍ଟୁକେଟ୍, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଲିଲିଆ ଟିପେଟ୍ସ। ତ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଡେଲ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଡେଲ୍ସ ସବୁ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମଡେଲ୍ସ କିଛି? ନ୍ୟାସନାଲ ମଡେଲ୍ସ ତ ନାହିଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ମିନିଷା ଲାମ୍ବା, ମଧୁରିମା ତୁଲି, ଆଉ ବସ୍ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଅଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ରେ ତ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ? ସେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ କଲେଜକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଯାଏ, ଆଜ୍ ଏ ଜୁରି ହେଇକି ଯାଏ, କି କିଛି ଜଣ ବି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ। ଏବେକାର ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରିକଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ତ ସେମାନେ ଟିକେ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେବେ, କି ଜଣେ ଧର ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣିବା, କି ହଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ସେଇଟା ଯଦି କରିବା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ମାନେ
ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନରେ FTV ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା। କ'ଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ 10ଟା 15ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲ ଝିଅ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି Right. ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ମାନେ ପ୍ରୀତମ ନାୟକର ବହୁତ ସାରା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରାମସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ତ ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଲ୍ସ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ୱାକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଡ଼େଲ। ମୁଁ ମୋର ଜବ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସେସଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋକେସ୍ କରୁଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମର ସେତିକି ହିଁ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ କି ସେ ଜଣେ ମଡ଼େଲ, ତାକୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ଦେଇଦିଏ। ଶୋ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ମୁଁ ବି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥାଏ ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନରେ ବହୁତ ମଡ଼େଲ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି, Yes. ଡିଜାଇନ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଶିଖଉଥିବେ, ପିନ୍ଧିବା Yes, ବି yes, yes. ଇଏ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଟଚ୍ ସେ ଟଚ୍ରେ ଏମିତି କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କି ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆସିଛି? ନାଇଁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଧର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ କି କିଛି କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଥାଏ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଫିଟିଂ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲଗା କିଛି ଚାଲିବନି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଟା ଚାଲୁଛି ଦେନ୍ ତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଅବଭିୟସଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମିତି କେବେ ଚାଲିନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଏତିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ହଉ କି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ ୟା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠି କ୍ରସ୍ ହେଇନି ମାନେ ମଡେଲଙ୍କ ସହିତ? ସେଟା ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଏବେ ବି ହେଉଛି। ବଟ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇକି ରହିବାଟା ହିଁ ବେଟର୍। ସେଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିବାଟା ବେଟର୍ ନୁହଁ। ସେ ହେଲା ମାନେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ଇଏ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ଅତିବାହିତ ହୁଏ? ମେନଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଳାଏ। ଲେଜର ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତି। Yes. ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ୱାଇଫ୍ ଅଛି, ବାସ୍। ୱାଇଫ୍ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। Yes. ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏବେ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କହୁଥିଲେ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇଟା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏଇଟା ମାନେ ପର୍ସନାଲି ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେମିତି ଥାଏ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେତିକି ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ର ୟେସ୍। ୱାର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ ଫ୍ୟାସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ କି ଜଣେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଷ୍ଟୋରି, ହଁ ଷ୍ଟୋରି ସେମିତି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମଡ଼େଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ବି ହେଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସି ସେୟାର କରନ୍ତି କି ମୁଁ ସେଇ ଡିଜାଇନର୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଏମିତି ଗଲା, କି ଏଇ ଶୋରେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଶୋର କୋଡ଼ିନେଟର୍ ଏମିତି ଗଲେ। ତ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁମେ ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହ, ନହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଆଭଏଡ଼ କର। ଏଇଟା ହିଁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ବିକଜ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ତ ଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବା କି ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବାନି। ତ ହୁଏ ଏଇଟା ଏବେ ବି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେତେ ଜଣ ମାନେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଟିମ୍ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ମେମ୍ବର୍ସ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ କିଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ହଉ କି ନ ପଢ଼ିକି ହଉ ଯଦି କିଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଲେଜରୁ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି କିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନର୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ 2 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନିଂ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି କରୁନି। ତ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନାଇଁ ତୁମେ ଆସିକି ଶିଖିପାରିବ ମୋ ପାଖରୁ। ଓକେ, ୱେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ଦ ବିଜନେସ୍ ମସାଲାର ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲେ। ଆଗାମୀ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆହୁରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କିଛି ଆହୁରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଡାକିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
जो भी पॉडकास्ट भल लगी प्लीज सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और से सांग शेयर करूँ जो मैंने फैशन रे रुचि रखिंट आउ ये कौन भल लगे आप कमेंट माध्यम जनई पारे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।